Namaskar students. Now we are going to learn another grammar topic, that is degrees of comparison. Let's see the introduction of this topic. Comparison. To compare is the verb and comparison is noun of this verb. Compare म्हणजे तुलना करणे पहा. Comparison or comparing is the act of evaluating two or more things by determining the relevant comparable characteristics of each things and then determining which characteristics of each are similar or the other, or which are different and to what degree. So comparison means तुलना करणे. Characteristics or features of the two things or more things are compared here. Degrees of comparison is a comparison between one or more person or persons, thing or things, place or places. We can skillfully use adjectives for comparison. For example, Ramesh is strong. Next, Sanjay is stronger than Ramesh. So the adjectives are used skillfully here. One adjective strong, but in both sentences skillfully they are used here, etc. Adjective strong is used skillfully in two sentences here. पहा, डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन म्हणजे मराठीमध्ये तुलनेतील तमभाव किंवा तुलना करणे. दोन वस्तू, दोन व्यक्ती, दोन ठिकाणं म्हणजे नामं यांच्यामध्ये तुलना करता येते आणि त्यासाठी विशेषणांचा कौशल्यपूर्ण वापर करता येतो पहा. सो लेट्स लर्न द डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन टॉपिक. हियर देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज इन इंग्लिश. फर्स्ट इज पॉझिटिव्ह डिग्री, सेकंड इज कंपॅरेटिव्ह डिग्री अँड थर्ड इज सुपरलेटिव्ह डिग्री. पॉझिटिव्ह, comparative, superlative. So how to identify these degrees? In question paper, if there is a sentence or there is a sentence written while we are reading the text, so how do we identify the degree in which form the sentence is? So positive degree, in positive degree the adjective is in between the two words as or so as. So it's written here. In comparative degree, the adjective has er suffix plus than with er adjective, or the adjectives having more than 2 syllables, they have more word before the adjective. In superlative degree, the adjective has est suffix and before the adjective there is the article, and more than 2 syllabic adjectives, before the adjective most word is used there. So this is the recognition of the form, in which form the sentence is, whether it is in positive, whether it is in comparative, or whether it is in superlative. Adjectives are used for comparison as they describe the nouns. So comparison, for evaluation between the two things, the qualities or characteristics are used as in introduction we had seen. तिथं जसं बघितलं तसं कुठला तरी गुण बघायला पाहिजे आपण आणि ते गुणांच्या माध्यमातून आपण दोन वस्तू किंवा व्यक्ती किंवा ठिकाणांची
तुलना आपण करू शकतो. बघा, इन पॉझिटिव्ह डिग्री रूट ॲडजेक्टिव्ह इज युज्ड. म्हणजे मूळ विशेषण तिथं वापरलं जातं पॉझिटिव्हमध्ये. त्याला कुठल्याही प्रकारचा प्रत्यय लागत नाही. इट डझंट हॅव द सफिक्स इन पॉझिटिव्ह डिग्री. द ॲडजेक्टिव्ह इज विदाउट सफिक्सेशन. पहा इथं आता कसं आपण रूप तयार करायची आहे ती विशेषणांची ते बघूया. कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्हमध्ये फॉर मोनोसिलॅबिक वर्ड्स मीन्स हॅव्हिंग वन वॉवेल, एकावेवी शब्द म्हणतो आपण त्याला मोनोसिलॅबिक वर्ड. काइंड, KIND, काइंड हे विशेषण एकावेवी आहे. पहा, ज्याच्यामध्ये एकच स्वर आहे किंवा दोन जोड स्वर आहेत, डिप्थॉंग्स एकाच ठिकाणी, तर अशा शब्दांना एकावेवी शब्द किंवा मोनोसिलॅबिक वर्ड्स इंग्लिशमध्ये म्हटलंय. बरीच उदाहरणं आपल्याला तशी देता येतील. एकावेवी शब्दांची, एकच स्वर असणारा किंवा दोन जोड स्वर एका ठिकाणी असणारे शब्द, त्याला मोनोसिलॅबिक वर्ड म्हटले. त्या मोनोसिलॅबिक वर्डचं ॲडजेक्टिव्हचं जर कंपॅरेटिव्ह आपल्याला करायचं असेल रूप, तर त्याला ER प्रत्यय लागतो बाळांनो. आणि EST प्रत्यय हा सुपरलेटिव्हमध्ये लागतो. पहा, समजून घ्या. एकावेवी विशेषण असेल तर त्याला कंपॅरेटिव्हमध्ये ER प्रत्यय. इन कंपॅरेटिव्ह फॉर्म द ॲडजेक्टिव्ह हॅज ER सफिक्स अँड इन सुपरलेटिव्ह फॉर्म इट हॅज EST सफिक्स. क्लेव्हर, क्लेव्हरर, क्लेव्हरेस्ट. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. BRAVE. E remains silent there. That's why it is not a stressed vowel there. Brave, A. Brave. So monosyllabic word, एकावेवी शब्द. आता पुढे बघू. And for bisyllabic, trisyllabic, polysyllabic adjectives more than 2 syllables. Bisyllabic means more than 2 syllables or having 2 syllables in a word. Trisyllabic means having 3 syllables in a word, and polysyllabic means more than 3 syllables. म्हणजे एकावेवी शब्द लक्षात ठेवाय फार सोपा. AEIOU 5 फक्त स्वर लक्षात ठेवलेसा, त्यातला एक स्वर जर असेल शब्दात मध्ये सेंट्रलच असतात स्वर, लक्षात घ्या शक्यतो, तर एकावेवी शब्द. आणि अनेकावेवी शब्द म्हणजे कसे? सो हॅव्हिंग मोर दॅन 2 और मोर दॅन 2 वॉवेल्स, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त स्वर असणारे शब्द. उदाहरण घेऊया. ब्युटिफुल, BEAU, EAU 3 एकत्र आले पा. BEAU, TIFUL. BEAU हा एक अवयव झाला, TI हा दुसरा अवयव झाला आणि FUL हा तिसरा अवयव झाला. मीन्स ब्युटिफुल इज अ ट्राय सिलॅबिक ॲडजेक्टिव्ह. तो ट्राय सिलॅबिक ॲडजेक्टिव्ह आहे. कळालं का? शब्द बनताना वॉवेल सेंटरला असतात आणि क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनंट्स आजूबाजूला असतात. हे आपण अभ्यासलं पाहिजे, म्हणजे इथं सोपं जाईल. सो सच ॲडजेक्टिव्ज इफ आर देअर, देन more word is used before the adjective in comparison, and the most words are used before the adjective in superlative degree. समजून घ्या. त्याच्यानंतर आता पुढे जाऊ. इथं उदाहरण दिलेले मी. फॉर एक्झाम्पल पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह. स्ट्रॉंग, स्ट्रॉंगर, स्ट्रॉंगेस्ट. स्ट्रॉंग इज अ मोनोसिलॅबिक ॲडजेक्टिव्ह, कारण त्याच्यामध्ये ओ हा एकच स्वर आलाय, लक्षात घ्या. So it has ER suffix in comparative and EST suffix in superlative. Beautiful has more than 2 syllables, EAU, I and U. So 3 syllables. That's why it has more before it and most before it. But the should be there, and the must be there. The most. So let's learn the topic. Positive to comparative and comparative to positive. It's very simple type. It is comparison between 2 nouns
पॉझिटिव्ह टू कंपॅरेटिव्ह बघू आपण. लेट्स हॅव लर्न द स्ट्रक्चर्स. एस प्लस व्ही subject plus verb statement, as or so plus adjective plus as plus OCA. म्हणजे विधानार्थी वाक्यामध्ये OCA मध्ये क्रियापदाच्या नंतर च्या रचनेमध्ये as adjective as किंवा so adjective as असेल तर ती पॉझिटिव्ह डिग्री. So we have to change the places of subject and object, means the things which are compared. सो ओ इज म्हणजे ज्याच्याशी तुलना केलेली आहे तो सुरुवातीला लिहून घेतला. क्रियापदात बदल करायचे असतील तर करून घ्या एकवचन आणि वचनानुसार, लिंग आणि वचनानुसार. आता इथं कंपॅरेटिव्ह करत असताना ॲडजेक्टिव्ह मोनोसिलॅबिक असेल तर त्याला ER लागेल, द्यान लागेल. आणि ते जर मोर दॅन 2 सिलॅबल्स असेल तर त्याच्या अगोदर मोर लिहायचं आहे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, आणि मग लास्टला ज्याची तुलना केलेली आहे त्याला लिहायचं लास्टला. सो यस इज दॅट. सो द प्रोसेस इज गिवन हिअर, स्टेप्स आर गिवन हिअर. चेंज द प्लेसेस ऑफ नाउन्स विच आर कंपेअर्ड, देन चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इफ नेसेसरी. गरज असेल तर कर्त्यानुसार, म्हणजे ओ इकडं आणला तो अनेक वचन असेल किंवा त्याचं लिंग वेगळा असेल. आय इज कंपॅरेटिव्ह टू ही असेल आणि जर तिथं इज वर्ब असेल किंवा ॲम वर्ब असेल तर वी हॅव टू चेंज देम अकॉर्डिंग टू द subject of the sentence which we are going to create or change. If the question is positive, use not in the answer. आता इथे एक समजून घ्या, जर वाक्य होकारार्थी असेल तर ते नकारार्थी करा. इफ निगेटिव्ह रिमूव्ह नॉट, जर नकारार्थी असेल तर होकारार्थी करा. As adjective as is changed into ER than or more adjective than. हे सिंपल आहे पहा. फॉर एक्झाम्पल उदाहरणांच्या माध्यमातून बघूया. समीर इज ॲज टॉल ॲज राजू. आता समीर इज कंपेअर्ड विथ राजू, समीरची तुलना राजूशी केलेली आहे त्यामुळे आपण ही पॉझिटिव्ह डिग्री आहे, ओळखते आपल्याला ॲज आहे इथं लक्षात घ्या. हां, ते जर मग कंपॅरेटिव्ह आपण करायचं आहे तर ते कसं करायचं, ज्याच्याशी तुलना केली ते पहिला लिहून घ्या. राजू लिहून घेतला, इज वर राजूलाही तेच लागतं, समीरलाही तेच लागतं. बोथ आर थर्ड पर्सन सिंग्युलर मस्क्युलाइन जेंडर्स. इज इज देअर. वरती पॉझिटिव्ह आहे वाक्य म्हणून इथं नॉट लिहिलेलं आहे आणि इथं ॲज टॉल ॲजची रचना बदलायला पाहिजे. हा मोनोसिलॅबिक वर्ड आहे त्यामुळे त्याला ER लागेल. टॉलर दॅन समीर. सो समीर इज ॲज टॉल ॲज राजू. त्याचा आन्सर आहे राजू इज नॉट टॉलर दॅन समीर. दोघंही तितकेच उंचीनं आहेत त्यामुळे काय राजू हा काय समीरपेक्षा उंच नाही आहे म्हणून ते नाही आहे असं लिहिलं आहे. This garden is not as beautiful as that garden. So this garden is compared with that garden. ही बाग आणि ती बाग ह्या दोन्हींच्या मध्ये तुलना आहे पहा. Is not as beautiful as that garden. As हे पॉझिटिव्ह डिग्री आहे बाळांनो, म्हणून ज्याच्याशी तुलना केली ते सुरुवातीला लिहून घेतलं. दॅट गार्डन इज, आता नॉट आहे वरती लिहिणार नाही मी नॉट, इज मोर ब्युटिफुल दॅन दिस गार्डन. मोर का वापरलं तर या वाक्यामध्ये मोर वापरायचं कारण म्हणजे ब्युटिफुल हा शब्द अनेकावयवी आहे, तो मोर दॅन बाय सिलॅबिक आहे किंवा बाय सिलॅबिकपेक्षा म्हणजे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त अवयव त्याच्यामध्ये आहेत म्हणून त्याला मोर लागलं. आणि आपल्याला तेवढा सेन्स असतो, ब्युटिफुलर असं कधी होत नाही, ब्युटिफुलेस्ट असं आपण कधी वाचलेलं नसतं, ऐकलेलं नसतं. तो थोडासा कम्युनिकेटिव्ह सेन्स म्हणून आपण, लँग्वेज वी लर्न थ्रू इमिटेशन and that's why we have little bit sense about it without learning the rules of grammar. So तिथं तो सेन्स पण वापरता येतो आपल्याला. सुपरलेटिव्ह टू कंपॅरेटिव्ह बघूया. आता हे पॉझिटिव्ह टू कंपॅरेटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, म्हणजे हे कंपॅरेटिव्ह जर दिलं वाक्य राजू इज टॉलर दॅन समीर तर तुम्ही समीर इज ॲज टॉल ॲज राजू असं करायचं आहे. किंवा दॅट गार्डन इज मोर ब्युटिफुल दॅन दिस गार्डन. हे दिस एक्झाम्पल इज देअर इन द क्वेश्चन पेपर दॅन then you have to write this garden is not as beautiful as that garden. म्हणजे उत्तर आहे ते कंपॅरिझन मधला आहे आणि प्रश्न आहे तो पॉझिटिव्ह मधला आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळं खाली कंपॅरिझन मधला प्रश्न असेल तर वरचं प्रश्नाचं उत्तर होईल हे लक्षात घ्या. प्रश्न हा उत्तर खालच्या प्रश्नाला, खालचं प्रश्न हे उत्तर वरच्या प्रश्नाला. सो डू रिमेंबर धिस. सुपरलेटिव्ह टू कंपॅरेटिव्ह बघूत आपण आता.
So there are two types. One of the, if there is in the sentence, one of the is there in the sentence, or one of the is not there in the sentence. One is compared to many in this topic. याच्यामध्ये एकची अनेकांशी तुलना केलेली असते किंवा अनेकांची अनेकांशी तुलना केलेली असते. वरती पण आहे तसं. इफ वन ऑफ द इज देअर इन द सुपरलेटिव्ह सेंटेन्स. जर सुपरलेटिव्ह मध्ये जर वन ऑफ द असेल तर त्याचं कंपॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह कसं करायचं हे बघूया. मी इथं सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह अशाच क्रमामध्ये घेतले, कारण सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करत असताना ते सब्जेक्ट वर्ड्स बदलायला लागत नाहीत बाळांनो. फक्त स्ट्रक्चर्स बदलले की काम झालं तिकडं डिग्रीचे. म्हणजे ॲज, ॲडजेक्टिव्ह ॲज किंवा ER, दॅन किंवा EST, द EST एवढंच बदललं की काम झालं. म्हणून मी सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करत असताना बाळांनो कंपॅरेटिव्ह आधी घेतले आणि पॉझिटिव्ह नंतर घेतले, हे लक्षात घ्या. आता बघू त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे. एस प्लस व्ही सब्जेक्ट वर्ब, वन ऑफ द कंसात मोस्ट टाकलंय आणि इकडे कंसात EST टाकलंय ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर, कारण ते ॲडजेक्टिव्ह जे आहे ते मोनोसिलॅबिक असेल किंवा मोर दॅन 2 सिलॅबल्स असेल, एक अव्यय असेल किंवा अनेक अव्यय असेल. जर एक अव्यय असेल तर त्याला काय लावा, EST लावायचा आहे म्हणजे लागलेला असेल. आणि अनेक अव्यय असेल तर EST येणार नाही, तर त्याच्या अगोदर मोस्ट येईल प्लस OCA. आता याचं कंपॅरेटिव्ह कसं करायचं, तर ह्याच क्रमानं लक्षात ठेवलं तर फार सोपं जातं, कारण सब्जेक्ट वर्ब आहे तसे राहतात. हां, वन ऑफ द मोस्ट प्लस EST निघून जाईल. रेड कलर्ड आहे हायलाइटेड, ते चेंज होईल पहा, ते निघून जातील आणि त्याची जागा दुसऱ्या रचनेनं घेतली जाईल, लक्षात घ्या. सो वी हॅव टू रिमूव्ह द पिंक कलर्ड वर्ड्स or the structure and we have to use the next structure of the step. दुसऱ्या रचना वापरायच्या आहेत आपल्याला. म्हणजे जर सुपरलेटिव्ह असेल तर कंपॅरेटिव्ह करत असताना कंपॅरेटिव्ह रचना वापरायची आहे. म्हणून ॲडजेक्टिव्ह जर मोनोसिलॅबिक असेल तर ER लागेल, दॅन लागेल. मोर दॅन 2 सिलॅबल्स असेल तर त्याला ER लागणार नाही, तर मोर वापरायचं आहे. म्हणून तसं दिले ते कंसात एस प्लस व्ही प्लस मोर, म्हणजे वन ऑफ द मोस्ट हे निघून जाईल किंवा वन ऑफ द EST हे निघून जाईल आणि एक तर मोर येईल किंवा ER दॅन येईल, लक्षात घ्या. ER दॅन येईल. आता अशा सुपरलेटिव्हची रचना करत असताना ER दॅन नंतर मोस्ट ऑदर वापरायचं, हे एक लक्षात ठेवा. मीन्स ER दॅन मोस्ट ऑदर. वन ऑफ द जर वाक्यात असेल तर ER दॅन मोस्ट ऑदर वापरायचं आहे किंवा मोर ॲडजेक्टिव्ह दॅन मोस्ट ऑदर वापरायचं आहे, हे लक्षात ठेवा. प्लस OCA. त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह करत असताना पॉझिटिव्हमध्ये आता तुम्हाला सांगतो, वी हॅव टू चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट. आपल्याला ज्याची तुलना केलेली आहे ज्याच्याशी त्यांच्या जागा बदलायला लागतात. मग आता इथं कसं, तर ER दॅन मोस्ट ऑदर किंवा मोर दॅन मोस्ट ऑदरच्या ऐवजी आपण व्हेरी फ्यू वापरायचं आहे, लक्षात घ्या. व्हेरी फ्यू. म्हणजे इकडचं ER दॅन मोस्ट ऑदर काढून टाका, त्याच्याऐवजी व्हेरी फ्यू वापरा. इकडचं सगळं OCA लिहून घ्या. व्हर्बला चेंज करायला लागत असेल त्याच्या लिंग आणि वाचनानुसार, whether the subject is plural or singular or plural or the gender of the subject, according to that these things you have to change the verb if necessary, गरज असेल तर. and then after that use as adjective as. इथं रूट वर्डच वापरायचं. ER जाईल, EST निघून जाईल, रूट वर्ड येईल इथं ॲडजेक्टिव्ह, लक्षात घ्या. प्लस S अशी रचना करा. बघूया उदाहरणांच्या माध्यमातून कसं समजून घेता येईल हे. फॉर एक्झाम्पल, MS धोनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड. आता पहा, MS धोनीची तुलना इतर फलंदाजांशी केलेली आहे, जगातल्या इतर फलंदाजांशी केलेली आहे पहा. आणि म्हटलंय की वन आहेत ते, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, त्यांच्यातील एक आहेत. म्हणजे जगात अनेक फलंदाज ग्रेट आहेत, त्यांच्यातले ते एक आहेत असं म्हटलंय. वन ऑफ द रचना असल्यामुळे इथं प्लुरल लिहायचं आहे, लक्षात घ्या. वन ऑफ दच्या रचनेत इथं नाऊन जे आहे त्या फ्रेजमधलं ते बाळांनो प्लुरल ठेवायचं असतं, लक्षात घ्या. वन ऑफ द माय फ्रेंड्स असं, म्हणजे मित्रांच्यातील एक. सो MS धोनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड. त्याचं कंपॅरेटिव्ह कसं होईल, तर सब्जेक्ट वर्ब तसेच राहतील. MS धोनी इज, रचना बदलतील, वन ऑफ द आणि EST निघून जाईल. मग तिथं EST आहे म्हटल्यानंतर ER लागतं पहा. हां, मग ग्रेट इज मोनोसिलॅबिक वर्ड, डिफ्थॉंग इज दॅर,
ग्लायडर इज देअर. ग्लायडर आहे तो, लक्षात घ्या. म्हणजे 20 स्वरांच्या मधला 8 डिप्थॉंग्स आहेत, त्यामधलं ते इ आहे. ग्रेट, ग्रेट असा उच्चार होतो त्याचा. तर ते 2 पकडायचे नाहीत, इथं एकच वॉवेल पकडायचा जोडून असेल तर एकावेळी म्हणायचा शब्द तो, लक्षात घ्या. इट इज नॉट अ बायसिलॅबिक वर्ड, इट इज अ मोनोसिलॅबिक वर्ड. ग्रेटेस्ट बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड, MS धोनी इज आहे तसंच घेतलं, कर्ता क्रियापद. ग्रेटला इथं EST लागले म्हणजे इथं ER लागेल. ग्रेटर आणि मग रचना आपली दॅन मोस्ट अदर. वन ऑफ द असेल तर मोस्ट अदर वापरायचं, हे सांगितले मी. त्यानंतर ER दॅन मोस्ट अदर, हे लक्षातच ठेवा. वन ऑफ द EST असेल तर ER दॅन मोस्ट अदर. वन ऑफ द मोस्ट असेल तर मोर दॅन, मोर ॲडजेक्टिव्ह दॅन मोस्ट अदर. यू हॅव टू कीप इन माइंड, हे लक्षातच ठेवा. MS धोनी इज ग्रेटर दॅन मोस्ट अदर बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड. आता तिकडचे बॅट्समॅन आहे ते इकडं आणायला लागेल पॉझिटिव्ह करत असताना, सुपरलेटिव्ह किंवा कंपॅरेटिव्हचं, आणि इकडचं तिकडं टाकायला पाहिजे. हे लक्षात ठेवा. पॉझिटिव्हला बदला, आणि पॉझिटिव्हचं जर ह्या तुम्हाला कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह करायचं असेल तर तेही बदला, लक्षात घ्या. सो ER दॅन मोस्ट अदर निघून जाईल, कारण ही रचना आहे कंपॅरेटिव्हची, किंवा वरचं वन ऑफ द EST निघून जाईल, ही रचना आहे सुपरलेटिव्हची. त्याच्याऐवजी व्हेरी फ्यूनं सुरुवात होईल. OC आपण लिहिणार आहे. बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड, व्हेरी फ्यू बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड आर बदलायला लागेल वर्ब, मस्ट चेंज, बिकॉज इन दिस नाउन फ्रेज द नाउन हेड वर्ड इज प्लुरल. तर ह्या नाउन फ्रेजमध्ये हेड वर्ड जे आहे, मुख्य शब्द जो आहे तो प्लुरल आहे. दॅट्स वाय इजचं आर होईल, हे एक समजून घ्या इथं. सुपरलेटिव्हला व्हेरी फ्यू बॅट्समॅन इन द वर्ल्ड आर ॲज ग्रेट ॲज MS धोनी. ठीक आहे, ॲज रचना केली. आणि विशेषण रूट वर्ड ER EST काढून टाकला, रूट वर्ड लिहिला तो ॲज, आणि ॲजमध्ये लिहिला वर्ब नंतर. आता पहा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन्स. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन्स. आता तिथं ER EST लागणार आहे बघितला, इथं न लागणार आहे बघूया. म्हणजे हा डिफिकल्ट हा शब्द जो आहे तो बघा, त्याच्यात आय हे एक स्वर आहे, त्याच्यानंतर व्यंजन आहेत फ फ, त्याच्यानंतर परत आय हा स्वर आहे, त्याच्यानंतर क नंतर परत हा कल्ट, हा एक स्वर आहे. त्यामुळं 3 स्वर तिथं दिसतात निरनिराळ्या ठिकाणी, आणि त्या स्वरांच्या मध्ये व्यंजनं पण दिसत आहेत. तर त्याच्यामुळं आपण त्याला मोस्ट लावावं लागेल, किंवा इकडं कंपॅरेटिव्हमध्ये मोर लावावं लागेल अगोदर त्या विशेषणाच्या. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन्स. इट वॉज मोर डिफिकल्ट दॅन मोस्ट अदर क्वेश्चन्स. वन ऑफ द वाक्यात असेल तर इथं दॅन मोस्ट अदर, एक तर ER दॅन मोस्ट अदर येईल विशेषणानंतर, किंवा मोर विशेषण दॅन मोस्ट अदर येईल वन ऑफ द असेल तर, हे लक्षात घ्या. आता दॅन मोस्ट अदर काढून टाकायचं आहे, त्याच्या ठिकाणी व्हेरी फ्यू लिहिलं मी, क्वेश्चन्स इकडे घेतला, म्हणजे किती सोपं आहे पहा. दॅन मोस्ट अदरच्या ठिकाणी व्हेरी फ्यू घेतला, OC लिहून घेतलं इथं. आता वर्ब वॉज आहे, पण क्वेश्चन्स असल्यामुळे हेडवर्ड, मुख्य शब्द त्यातला फ्रेजमधला त्या वॉज कन्व्हर्टेड इन टू वेअर, कारण 2 फॉर्म आहेत त्याचे, लक्षात घ्या. आपण सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट बघितलेला आहे टू बी मध्ये, तिथं अजून जाऊन तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता यूट्यूब चॅनेलला माझ्या भेट देऊन, वॉज वेअर कसं लागतं करता यांच्यानुसार. मग क्वेश्चन्स हे दे मध्ये येतं, मध्येला वेअर लागतं, थर्ड पर्सन प्लुरल. सो ॲज डिफिकल्ट ॲज, परत रचना आपण ती पॉझिटिव्हची घेतली, ॲडजेक्टिव्ह आपण ॲज मध्ये ठेवलं आणि इट लिहिलं लास्टला. पहा, फार सोपं आहे हे. सो सेकंड टाईप बघू आपण. आता इथं बघा, इथं मी अजून परत सोपं करून दिलं तुम्हाला. वन ऑफ द डॉट डॉट EST असेल तर ER दॅन मोस्ट अदर लिहा, आणि ER दॅन मोस्ट अदर असेल तर व्हेरी फ्यू ॲज लिहा पॉझिटिव्हमध्ये. हेही बघा, ब्लॉगला इथं व्हिजिट करा माझ्या. मी व्हिडिओच्या खाली किंवा ह्या लाईव्ह सेशन आहे त्याच्या खाली व्हिडिओ जेव्हा अपलोड होईल हा यूट्यूबला, त्याच्या खाली मी लिंक देईन माझी. ही सुपरलेटिव्ह S प्लस V प्लस द मोस्ट प्लस ॲडजेक्टिव्ह प्लस EST प्लस OCA. कंपॅरेटिव्ह द स्ट्रक्चर्स आर गिवन हिअर. S प्लस V आहे तसंच राहतं, म्हणून कंपॅरेटिव्ह अगोदर डोक्यात ठेवत चला, लक्षात ठेवत चला. कीप इन माइंड द कंपॅरेटिव्ह. S प्लस V, मोस्ट असेल तर मोर लिहायला लागेल, प्लस ॲडजेक्टिव्ह प्लस ER, मोस्ट नसेल EST असेल तर ER लिहा, दॅन एनी अदर प्लस OCA. आता हे वन ऑफ द नसतानाच्या रचनेमधलं आपण स्ट्रक्चर्स बघतो आहोत. इफ
व्हेन देअर इज नो वन ऑफ द वर्ड्स इन सुपरलेटिव्ह, सुपरलेटिव्ह मध्ये वन ऑफ द नसतील तर काय करायचं आहे, वन ऑफ द नसणार आहे, तिथं मोस्ट तर असेलच, त्याच्या अगोदर द असेल, मोस्ट नसेल तर EST असेल लक्षात घ्या. तर तिथं मोस्ट ऑदर वापरलं होतं वन ऑफ द असताना ER द्यानंतर, इथं एनी ऑदर वापरायचं हे लक्षात ठेवा. आणि तिथं व्हेरी फ्यू वापरलं होतं एनी ऑदरच्या मोस्ट ऑदरच्या ठिकाणी, तर इथं नो ऑदर वापरायचं आहे. सो सोपं आहे, लक्षात ठेवा फक्त यस प्लस द कंसात मोस्ट लिहिले आणि कंसात EST लिहिले, दोन्हीपैकी एक. मोनोसिलॅबिक असेल तर EST लागेल, 2 पेक्षा जास्त अवयव असतील शब्दात तर मोस्ट लागेल. कंपॅरेटिव्ह बघा, ऍडजेक्टिव्हच्या अगोदर मोर लागेल, इथं जर मोस्ट असेल तर, आणि इथं EST असेल तर इथं ER लागेल. ER दॅन एनी ऑदर, ER दॅन वरती मोस्ट ऑदर होतं, इथं ER दॅन एनी ऑदर वन ऑफ द नसताना प्लस OCA. पॉझिटिव्ह कसं येईल, तर ER दॅन एनी ऑदर काढून टाका, किंवा मोस्ट ऍडजेक्टिव्ह दॅन एनी ऑदर आहे त्यातलं मोस्ट काढा, मोर काढा, दॅन एनी ऑदर काढा, तिथलं मोस्ट काढा, लक्षात घ्या द मोस्ट, आणि त्या ठिकाणी इकडं नो ऑदरनं सुरुवात करा, लास्टचं OCA लिहून घ्या, प्लस वर्ब. वर्ब इथं काही चेंज होणार नाही लक्षात घ्या, वन ऑफ द नसल्यामुळं, त्यामुळे वर्ब तसंच राहील. ॲज ॲडजेक्टिव्ह ॲज प्लस यस. हे पण फार सोपं आहे, उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. मी तिथलंच उदाहरण इकडं घेतलेलं आहे, खाली लक्षात घ्या. MS धोनी इज ग्रेटेस्ट बॅट्समन इन द वर्ल्ड. MS धोनी इज ग्रेटेस्ट बॅट्समन इन द वर्ल्ड. वरच्या वाक्यामध्ये MS धोनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असं होतं, आणि वन ऑफ द असल्यामुळं वन ऑफ दच्या रचनेत बाळानो बॅट्समॅन हे प्लुरलच घ्यायला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. म्हणून तिथं प्लुरल आलं, इथं वन ऑफ द नाही, त्यामुळे इथं प्लुरल नाही येणार. MS धोनी इज द ग्रेटेस्ट बॅट्समन इन द वर्ल्ड. MS धोनी इज ग्रेटर दॅन एनी अदर बॅट्समन इन द वर्ल्ड. फार सोपं आहे हे पहा. द आणि EST ऐवजी ग्रेटला ER दॅन एनी अदर लावलंय. द वर्ड्स विच वी हॅव टू चेंज आर डिस्प्लेड इन पिंक कलर. ते पिंक कलर मध्ये डिस्प्ले केलेले आहेत, त्यामुळे काय फार अवघड नाही आहे, तेवढंच बदलायचं आहे. पाप परत बघू आता. ER दॅन एनी अदरची जागा नो अदरनं घेतली, पुढचं वाक्य आहे तसं लिहून घेतलं बघा. नो अदर बॅट्समन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज, इथं आता बॅट्समन इज सिंग्युलर, दॅट्स वाय द वर्ब इज नॉट चेंज्ड, इज as great as MS Dhoni. Second example, it was the most difficult question. It was more difficult than any other question. Most other वापरले तिथं any other. More difficult than most other वरती वापरले, कारण तिथं वन ऑफ द वाक्यात आहे लक्षात घ्या. हां, आणि अनेकावेळी पण शब्द आहे तो म्हणून मोर वापरले इथं. सो इट वॉज मोर डिफिकल्ट दॅन एनी अदर क्वेश्चन. नो अदर क्वेश्चन्स वेअर. आता इथं प्लुरल आहे वाक्य, त्यामुळे इथं वेअर आलं पहा, कारण इथं प्लुरल आहे हेडवर्ड, त्यामुळं ऑब्जेक्ट प्लुरलमध्ये असल्यामुळे इथं परत वॉचचं वेअर झालं. हे बघा काळजीपूर्वक थोडंसं पॉझिटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्ह सुपरलेटिव्हमध्ये. कारण पॉझिटिव्हच्या रचनेमध्ये जर बदलायला लागत असेल तर ते प्लुरल घ्यावं लागेल, कारण ते OCA नुसार घ्यायला लागेल, कारण OCA हे प्लुरल असू शकतं, सिंग्युलर असू शकतं. वरती सिंग्युलर होतं, इथं आपण बघितलं तिथं बॅट्समन, इथं बाकी प्लुरल आहे. इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन्स नाही ना, इथं सुद्धा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चनच येईल, कारण वॉज हे वर्ब आहे. हे मी रिपेअर करतो लक्षात घ्या. इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन असंच येईल. इट वॉज मोर डिफिकल्ट दॅन एनी अदर क्वेश्चन अँड नो अदर क्वेश्चन वॉज ॲज डिफिकल्ट ॲज इट वॉज, कारण एकच प्रश्न आपण तुलना केलेली आहे. चला पुढे बघूया. इतर रचना बघा. द मोस्ट ॲडजेक्टिव्ह EST असा असेल तर मोर ॲडजेक्टिव्ह ER दॅन एनी अदर घ्या. परत या कंपॅरेटिव्हचं काय करणार, मोर ॲडजेक्टिव्ह दॅन एनी अदर असेल किंवा ER दॅन एनी अदर असेल तर नो अदर, ऑब्जेक्ट वर्ब ॲज प्लस सब्जेक्ट असं करून घ्या. देर आर द एक्झाम्पल्स ऑफ, और दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ॲडव्हर्बियल क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन. हे ॲडव्हर्बियल क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन आहे बाळांनो, हे एक लक्षात ठेवा. सो कीप इन माइंड दीज एक्झाम्पल्स आर ॲडव्हर्बियल क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन. ही उदाहरणं जी आहेत त्यातनं अजून एक अभ्यास होऊन जातो. डिग्रीज कंपॅरिझन चेंजेसचा पण अभ्यास झाला, पण आयडेंटिफाय द क्लॉज असं जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा डिग्रीज कंपॅरिझनचं हे उदाहरण आहे हे आपल्याला सांगता येईल. सो सॉल्व मोर एक्झाम्पल्स फ्रॉम अदर सोर्सेस. थँक यू व्हेरी मच
for being with me and listening me and learning with me. Visit my YouTube channel, subscribe it and share it and like it. Thanks a lot. Have a nice day.